Hi students, welcome to DER classroom. Today's topic is gaseous state, and this gaseous state is meant for first BSc students pursuing semester 1, and you people are getting ready to face the first examination as far as BSc curriculum is concerned. Slides will be in English medium. Of course, this class is also meant for English medium students. For the convenience of you people, I will be explaining in Telugu and English. Wherever appropriate, I will be making use of Telugu language also. Hope you will enjoy my class. I am B. Venkatrao. Okay, you are most welcome to my classroom, BER classroom. Before going into the details of this topic, explanation of this topic, that is gaseous state, let us have a brief idea regarding the syllabus proposed by the university. So these are the topics which we have to cover as far as gaseous state is concerned, that is Van der Waals equation of state, Andrews isotherms of carbon dioxide, continuity of state, critical phenomena, relation between critical constants and Van der Waals constants, law of corresponding states, Joule-Thomson effect, and its inversion temperature. So these are the topics which we have to consider while studying gaseous state chapter. Now let us take up the first topic, that is Van der Waals equation of state. Once again, you are welcome to my classroom. Let us start like this: ideal gas and real gas. Which gas is called as ideal gas and which gas is called as a real gas? Gases which obey certain laws like Boyle's law, Charles' law, Avogadro law, okay, and also the ideal gas equation. You know what is ideal gas equation? That is PV is equal to nRT. Under all conditions of temperature and pressure are called as ideal gases or perfect gases. So an ideal gas is that gas which obeys all the gas laws under all conditions of temperature and pressure. But no gas is ideal. There may be some gases which are near ideal like hydrogen and helium, but in actual practice, no gas is ideal. That is an important point. So hence, all gases can be called as real gases because they deviate from the ideal behavior. So all gases we know deviate from ideal behavior, particularly at high pressures and low temperatures. Please make it a point. This deviation from ideal behavior is at high pressures and low temperatures. Opposite of this, that is low pressure and high temperature, they approach ideal behavior. Hence, these gases are known as real gases. That is the difference between an ideal gas and a real gas. I hope you got the point. Now, easily liquefiable gases like NH3, SO2, etc. deviate more from ideal behavior. So those gases which are easily liquefiable, that means application of a small higher pressure is sufficient to convert its gaseous form into liquid form, they show more deviation when compared with permanent gases like hydrogen, helium, etc. Okay, now this is the concept which you already studied at the intermediate level. Now in this class, we will study what are the reasons for deviations from ideal behavior. What are the reasons? Okay, if you want to study the reasons for this, we have two faulty assumptions in the kinetic theory of gases. You already studied kinetic theory of gases, and in that kinetic theory of gases, what we are saying is there are two faulty assumptions. Ante tappudu bhavanalu kinetic theory of gases lo imidi undadam valana ee deviations అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తారన్నమాట. So these faulty assumptions are responsible for deviation of gases from ideal behavior. So అక్కడ రెండు పొరపాటున రెండు ఫాల్టీ అజంప్షన్స్ ఉండడం వలన ఈ డీవియేషన్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తారు. దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా స్టడీ చేస్తారు. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. కైనెటిక్ థియరీ అజ్యూమ్స్ దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ ఇన్ కంపేర్డ్ విత్ ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓకే, సో ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్, కరెక్టే. అది ఎప్పుడది? వెన్ the temperature is high and the pressure is low.
కానీ దీనికి ఆపోజిట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే హై ప్రెషర్స్ అండ్ లో టెంపరేచర్స్, అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది వ్యాలిడ్ కాదు. ఎందుకంటే హై ప్రెషర్స్ దగ్గర గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ చాలా దగ్గరగా రావడం వలన దానికి కూడా వాల్యూమ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ రైట్ అని చెప్పి అంటున్నాం. దిస్ అజంప్షన్ హోల్డ్స్ గుడ్ అట్ low pressures and high temperatures, that is when the volume of the gas is very high. బాగా ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉందనుకోండి, ఓకే ఫోన్లే అని చెప్పి వదిలేయచ్చు. కానీ ప్రెషర్ హై ఉంటే ఏమవుద్ది, వాల్యూమ్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, అలాంటి పరిస్థితిలో మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి కుదరదు. సో అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. బట్ ఇట్ బికమ్స్ అప్రిషియబుల్ అట్ లో టెంపరేచర్స్ అండ్ హై ప్రెషర్స్. సో లో టెంపరేచర్స్ అండ్ హై ప్రెషర్ వచ్చేటప్పటికి వీ కాంట్ నెగ్లెక్ట్ ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. అందు గురించి దానికి కరెక్షన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. దాన్ని చేద్దాం. ఇంకొక అజంప్షన్ చూడండి. ఇంకొక అజంప్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, దేర్ ఆర్ నో మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఇది కరెక్టేనా అంటే కరెక్టే చాలా వరకు. దేర్ ఆర్ నో అట్రాక్షన్స్ ఆర్ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. మళ్ళీ ఎప్పుడంటే వెన్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ లో అండ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై. అలా కాకుండా దీనికి ఆపోజిట్ కండిషన్, అంటే టెంపరేచర్ ఏమో లో ఉండి ప్రెషర్ ఏమో హై ఉందనుకోండి, అప్పుడు ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ క్లోజర్ టు వన్ అనదర్. వెన్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ క్లోజర్ టు వన్ అనదర్, we can't say that there are no attractions and there are no repulsions. There are certain attractions and repulsions కంపల్సరీగా ఉంటాయి. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ అండ్ డూ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఆపరేట్ ఓవర్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్. దీస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ ఎట్ లో ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్. ఓకే, వెన్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ హై బట్ బికమ్ అప్రిషియబుల్ అండర్ హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్. హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి దేర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఫర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ attractions and repulsions between the gas molecules. సో అలాంటి టైంలో PV is equal to nRT అనే ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా వ్యాలిడ్ కాదు. దానికి కొన్ని కరెక్షన్స్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ కరెక్షన్స్ ఎవరు చేశారంటే వాండర్వాల్ అనే శాస్త్రవేత్త చేశారు కాబట్టి దాన్నే వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఇదిగో డెరివేషన్ ఆఫ్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ వాండర్వాల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో మనం దీన్ని డిరైవ్ చేద్దాం. వాండర్వాల్ మేడ్ కరెక్షన్స్ ఫర్ ద అబౌట్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. అబౌట్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ అండి, వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ అనేది, రెండో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ నో అట్రాక్షన్స్ ఆర్ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేది. ఆ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కి వాండర్వాల్ ఏం చేశారు, కరెక్షన్స్ తీసుకొచ్చారు. దేనిలో, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. You might be knowing already ideal gas equation is PV is equal to nRT, and deduced an expression known as the van der Waals equation of state. So final ga manaki van der Waal ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ మనం van der Waals equation of state or van der Waals equation అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో ప్రీవియస్ అజంప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండాటికి అయినా చక్కగా కరెక్షన్ తీసుకొచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ కరెక్షన్. van der Waal assumed that molecules of a real gas are rigid spherical particles which possess a definite volume. So van der Waal ప్రకారంగా ఏంటి, gas molecules which are real molecules are rigid spherical particles, అంటే చాలా హార్డ్ గాను అలాగే గోళాకారంలో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ కాబట్టి వాటికి ఖచ్చితంగా వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ డెఫినెట్ వాల్యూమ్ కాబట్టి ఆ ఎంతైతే వాల్యూమ్ ఉంటుందో ఆ వాల్యూమ్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అనేది ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం. దాన్ని ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. Therefore, the volume of a real gas is ideal volume minus the volume occupied by gas molecules. Okay, so what is that volume available for real gas? The volume of a real gas is ideal volume minus the volume occupied by gas molecules. సో అసలు వాల్యూమే ఆక్యుపై చేయదు అని చెప్పి ఏదైతే అజంప్షన్ ఉందో దానికి స్వల్పంగా కరెక్షన్ తీసుకురావాలి. ఆ కరెక్షన్ ఏంటంటే ఐడియల్ వాల్యూమ్ మైనస్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఎప్పుడు ఇది ఎక్కువగా వ్యాలిడ్ అవుతుంది, వెన్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ హై అండ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లో. ఇఫ్ బి ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ వాల్యూమ్, చూడండి దానికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు ఆయన. మరి రియల్ గ్యాసెస్ ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తాయి అంటే ఆయన దాన్ని బితో రిప్రజెంట్ చేశారనమాట. If B is the effective volume of molecules per mole of the gas,
the volume in the ideal gas equation corrected as V minus B అవుతుంది. PV is equal to nRT ఫార్ములాలో V అంటే ఏంటి, వాల్యూమ్, కానీ వాల్యూమ్కి కరెక్షన్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. అంటే వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ B అనుకోండి, దెన్ ద వాల్యూమ్ అవైలబుల్ విల్ బి V minus B అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే V minus B ఫార్ములాలో 1 మోల్కి అది సరిపోతుంది. అలా కాకుండా n మోల్స్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, 1 మోల్ కాకుండా n మోల్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, మనం nతో సూచిస్తాం అక్కడ. ఫర్ n మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ద కరెక్టెడ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ V minus NB. అంతే, అంతకంటే ఏమి మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏం లేదు. V minus B అలా V minus NB అవుతుంది. ఓకే, B is termed as excluded volume which is a constant and characteristic of each gas. B is a constant అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కాన్స్టెంట్ కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఆ గ్యాస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దాని వాల్యూ, ఎందుకంటే దాని సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, వాల్యూమ్ కరెక్షన్ చెప్పుకున్నాం. వాల్యూమ్ కరెక్షన్ 1 మోల్కి అయితే V minus B అయింది, n మోల్స్కి అయితే V minus NB అవుతుంది. రెండోది చూడండి, ప్రెషర్ కరెక్షన్. హౌ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ప్రెషర్ కరెక్షన్. ఇక్కడ ప్రెషర్ కరెక్షన్ చెప్పే ముందు ఒక డయాగ్రామ్ చూపించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ తర్వాత మీకు ఈక్వేషన్ వైపుకి తీసుకెళ్తాను. ఒకసారి దీన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి, వీలైతే రాసేసుకోండి కూడా. ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ నేను ఇక్కడ కర్సర్తో చూపిస్తున్నాను, అంటే మీరు ఫోన్లో చూసేటప్పుడు కష్టంగా ఉన్నా కానీ జస్ట్ అలా చూడండి, కర్సర్తో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. బి దగ్గర కర్సర్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ మాలిక్యూల్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై సెవరల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, అదర్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. కానీ ఇక్కడ ఈ అట్రాక్షన్స్ కానీ రిపల్షన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఏమైనా ఉంటే అది అన్ని డైరెక్షన్లో కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఉంది. అట్రాక్షన్స్ అన్నాం ఇక్కడ, మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, చూడండి ఇక్కడ రాసాం. సో ఈ మధ్యన ఉన్నటువంటి గ్యాస్ యాటమ్కి అటు ఇటు ఉన్నటువంటి ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, అన్ని డైరెక్షన్లోనూ కూడా ఒకే రకంగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఫోర్సెస్ ఏమైంది, ఇప్పుడు ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, అంటే నెట్ అది అక్కడే ఉండిపోతుంది. ఓకే, ఇలా కాకుండా ఈ మాలిక్యూల్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏలో ఉన్నటువంటి సెటప్. ఇది ఈ మాలిక్యూల్ ఎక్కడుందంటే ఆల్మోస్ట్ వాల్కి దగ్గరగా ఉంది. వాల్కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఈ సెటప్ని కానీ చూసినట్టయితే చూడండి, ఇది ఏమవుద్ది, ఈ మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుంది, మాలిక్యూల్ని ఇటువైపుకి లాగుతుంది. కానీ ఇటువైపుకి లాగడానికి ఏమీ లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్ ఉంది. అంటే వాల్ని గుద్దుకునేటటువంటి ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది దీన్ని లాగడం వలన ఆ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది. దేర్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఫోర్స్ ఆర్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ దిస్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ రెడీ టు కొలైడ్ విత్ ద వాల్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో ఈ మాలిక్యూల్ వెళ్ళి వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్స్ ని ఢీకొన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఆ ప్రెషర్నే మనం ఈ గ్యాస్ ప్రెషర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది మరి, ఇదేమో ఇటువైపుకి లాగేస్తుంది కదా, లాగేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, దీని వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయింది. ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ మాలిక్యూల్ వెళ్ళి గోడని ఢీకొనేటటువంటి ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. యాక్చువల్గా ఉండవలసిన ప్రెషర్ కంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. ఎందుకని తక్కువ ఉందని చెప్తారు మీరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు. హియర్ దెర్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్ పుల్, అంటే లోపల ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఇది వెళ్ళి గోడను గుద్దుకునేటటువంటి మాలిక్యూల్ని లోపలికి లాగేస్తడం వలన ఇక్కడ దీని ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. సో యాక్చువల్గా ఉండవలసినటువంటి ప్రెషర్ కంటే తక్కువ ప్రెషర్ రికార్డ్ అవుతుంది. దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది కారణం. సో ఇదే టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏవి లేవనుకోండి, లేదా చాలా దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళి దీన్ని గుద్దుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చి దీనికి స్పీడ్గా కానీ గుద్దుకుంది అనుకోండి, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, అప్పుడు అదేమవుద్ది, ప్రెషర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మరి ఇవి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉండి ఏం చేస్తున్నాయి, దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. అట్రాక్ట్ చేయడం వలన దీని యొక్క వెలాసిటీ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇది వచ్చి దీన్ని గుద్దుకునే వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు గుర్తించాల్సినటువంటిది లేదా గమనించాల్సినటువంటి విషయం. సో స్లైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే చెప్పానో ఆ పాయింట్స్ మీరు ఒకసారి రాసుకుంటారో చదువుతారో చూడండి. సో వాన్ డెర్ వాల్ మేడ్ దిస్ ప్రెషర్ కరెక్షన్.
A gas molecule in the interior of a gas is attracted by other molecules on all sides. నాలుగు వైపులా కూడా. Hence the attractive forces cancel out. Net force ఏమీ ఉండదు. రెండో పాయింట్ చూడండి. But a molecule which is about to strike the wall of the vessel is attracted by molecules on one side only. చాలా క్లియర్గా మీకు డయాగ్రామ్తో చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి. But a molecule which is about to strike the wall of the vessel is attracted by molecules on one side only. Hence it experiences an unequal pull. అదే చెప్పాను మీకు. Therefore it strikes the wall with reduced velocity and the actual pressure of the gas P will be less than the ideal pressure. Actual pressure is less than the ideal pressure. Why it is like that? Because of unbalanced pull. Okay, దాన్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం. If the actual pressure P is less than P ideal by a quantity x, we have P is equal to ఏమవుతప్పుడు P ideal minus x. x అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎంతైతే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయిందో దాన్ని మనం x తో సూచిస్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ P ideal అంటే P ideal is equal to P plus x అవుతుంది. అంటే ఐడియల్ వాల్యూ ఎంత ఎక్కువ ఉండాలి? x ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేదా రియల్ గ్యాస్ ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ ఐడియల్ గ్యాస్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎంత తక్కువ ఉంది? x వాల్యూతో సమానంగా తక్కువ ఉంది. మరి x కూడా ఏంటి అంటే అది కూడా చెప్తాను చూడండి. వాల్యూ ఆఫ్ x ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్స్ A స్ట్రైకింగ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అండ్ ద మాలిక్యూల్స్ B పుల్లింగ్ దెమ్ ఇన్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ A అండ్ B మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. A అండ్ B మీద ఎలాగ ఆధారపడి ఉంటుంది? ఓకే, డిటర్మైన్డ్ బై ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్స్ A స్ట్రైకింగ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అండ్ ద మాలిక్యూల్స్ B పుల్లింగ్ దెమ్ ఇన్వర్డ్. ఇందాక నేను ఏదైతే డయాగ్రామ్ చూపించానో దాని నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది? నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A టైప్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఆల్సో B టైప్ మాలిక్యూల్. అంటే x ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B అవుతుంది. x ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు CA ఇంటూ CB అని చెప్పి రాసుకున్నాము. బట్ వీ నో దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్. అంతేనండి. N/V ఈజ్ ఈక్వల్ టు C, అది కామన్ ఫార్ములా. కాబట్టి x ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు N/V ఇంటూ N/V ఆర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు AN²/V². x ఈజ్ ఈక్వల్ టు AN²/V² అనే ఫార్ములా వచ్చింది. ఇది మనం కష్టపడి ప్రెషర్ కరెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. వేర్ విషయాలు చూడండి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో. ఇది నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి డయాగ్రామ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, N is the total number of gas molecules in volume V and A is proportionality constant characteristic of the gas. Okay, A is a proportionality constant అన్నమాట. It depends on the nature of the gas. అలాగే B గురించి చెప్పుకున్నాం. B దేనికి కరెక్షన్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టెంట్. దేనిలో చెప్పుకున్నాం? అది వాల్యూమ్ కరెక్షన్ లో చెప్పుకున్నాం. thus the pressure P in the ideal gas equation is corrected as. సో కరెక్షన్ ఏ రకంగా వచ్చిందో చూడండి. P plus AN²/V² for n moles of the gas. ఇది ఫైనల్ గా మనం రాబట్టినటువంటి కరెక్షన్. Substituting the values of corrected volume and pressure in the ideal gas equation PV is equal to nRT. We'll have చూడండి ఏ ఫార్ములా వస్తుంది, దీన్ని ఇక్కడ పెట్టండి. PV is equal to nRT అంటే P plus AN²/V² రాయాలి ఇంటూ V minus NB రాయాలి. ఓకే, యాక్చువల్గా PV is equal to nRT, కానీ వాండర్వాల్స్ ఈ కరెక్షన్స్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇంతవరకు మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫైనల్గా ఏం ఫార్ములా వచ్చిందమ్మా? P plus AN²/V² into V minus NB is equal to nRT. Okay, for 1 mole of a gas, N is equal to 1. The above van der Waals equation then becomes P plus A/V² into V minus B is equal to RT. అంటే N తీసేస్తాం. N ఎందుకు తీస్తాం అంటే 1 mole కనుకుంటే N త్రూ అవుట్ తీసేస్తే ఫైనల్ గా 1 mole ఆఫ్ ద గ్యాస్ కి వచ్చేటటువంటి van der Waals ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇదండి. P plus A/V² into V minus B is equal to RT is the final formula which is employed for calculating pressure, volume or temperature etc. basing on van der Waals corrected equation. ఇక్కడ A and B are called as van der Waals constants
and are characteristic of each gas. గుర్తుపెట్టుకోండి, A and B are van der Waals కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, ఇదండి van der Waals ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇంతవరకు రాయవలసి ఉంటుంది. మనకి ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీగా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్లో ఇది ఒకటి. అందు గురించి నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను. సో డీటెయిల్గా చెప్పాను కాబట్టి దీన్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి స్టడీ చేయండి, ఎట్టి పరిస్థితిలో వదలొద్దు. ఓకే, అక్కడ దాకా అది ఆ టాపిక్. అది తర్వాత క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్. వాట్ ఆర్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఇవి డెఫినేషన్ పరంగా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, వాట్ ఆర్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ అనే యాంగిల్లో చదవండి. ద 3 ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఆర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ Tc, క్రిటికల్ ప్రెషర్ Pc అండ్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్ Vc. ఈ 3 ఉంటాయి క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ అని. లెట్ us discuss one by one. The temperature above which the gas cannot be liquefied, however high the applied pressure may be, is called critical temperature of the gas. అంటే అర్థం ఏంటంటే, గ్యాస్ ఉంది, గ్యాస్ని ప్రెషర్ పెట్టామనుకోండి, ప్రెషర్ పెడితే ఏమవుతుంది అంటే అది లిక్విడ్గా మారుతుంది. అది కామన్ ఫీచర్. దెన్ ప్రెషర్ ఈజ్ అప్లైడ్, గ్యాస్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ స్మాల్ పాయింట్ అవుట్ ఉంది. ఏంటి అంటే, సర్టెన్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హై ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తే అది లిక్విడ్గా మారుతుంది. అంతేగాని ఆ టెంపరేచర్ కంటే పైన ఉంటే నువ్వు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా కానీ అది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మార్పు చెందదు. దాన్నే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఒకసారి చదవండి. ద టెంపరేచర్ అబౌవ్ విచ్ ద గ్యాస్ కెనాట్ బి లిక్విఫైడ్, హౌఎవర్ హై ద అప్లైడ్ ప్రెషర్ మే బి, ఈజ్ కాల్డ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. అది ఎవ్రీ గ్యాస్ హ్యాస్ ఏ డెఫినెట్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఖచ్చితంగా ఒక క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అనేది ప్రతి గ్యాస్కి కూడా ఉంటుంది. అంతకంటే తక్కువకి కూల్ చేసి అప్పుడు ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మాత్రమే అది లిక్విడ్గా మారుతుంది. అందుకే గుర్తు తెచ్చుకోండి, గోలీ సోడాలు అవి ఉన్నాయనుకోండి, గోలీ సోడా గురించి మరి చూసారో లేదో నాకు తెలియదు. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా కూలింగ్లో ఉంచుతారు. కూలింగ్లో ఉంచడం అంటే ఫ్రిడ్జ్లో కాదు, బయట చల్లగా ఉన్నటువంటి వాటర్లో ఉంచడం కానీ, లేదా దాని మీద గోనిగుడ్డ ఇలాంటివి కప్పడం కానీ చేస్తారు. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే, దాన్ని 30 degrees కంటే కింద మెయింటైన్ చేస్తేనే అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అది అక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్. ఫర్ CO2 ఇట్ ఈస్ 31.1 degrees C. హెన్స్ ఏ గ్యాస్ కెన్ ఓన్లీ బి లిక్విఫైడ్ బిలో ఇట్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్. 31.1 degrees C కంటే పైన ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా కానీ అది లిక్విడ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు. సో దట్ 31.1 degrees C is called as critical temperature of carbon dioxide. It is denoted by the symbol Tc. అలాగే క్రిటికల్ ప్రెషర్, ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు లిక్విఫై ద గ్యాస్ at the critical temperature is called its critical pressure. చూడండి ఎలా ఉందో. The pressure required to liquefy the gas at the critical temperature is called its critical pressure. అంటే 31.1 degrees C కంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ మనం లిక్విఫై చేయాలి అనుకుంటే, వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ 73 atmospheres ప్రెషర్. వాల్యూ గుర్తుంచుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్, ఆబ్జెక్టివ్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడన్నా మీరు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ అటెంప్ట్ చేశారంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మీకు అవసరం ఉంటుంది. ఈచ్ గ్యాస్ హ్యాస్ ఎ డెఫినెట్ క్రిటికల్ ప్రెషర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ 73 atmospheres. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అలాగే మూడోది క్రిటికల్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్? ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై 1 mole ఆఫ్ ద గ్యాస్ at its critical temperature and critical pressure is called critical volume of the gas. So critical temperature దగ్గర, critical pressure దగ్గర ఒక గ్యాస్ అంటే 1 mole ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఆక్యుపై చేసేటటువంటి వాల్యూమ్నే క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at critical temperature and critical pressure carbon dioxide occupies 95.65 ml. గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. 95.65 ml is the critical volume of carbon dioxide at critical temperature and critical pressure. ఇప్పుడు ఈ మూడాటిని కలెక్టివ్గా అంటే TC, PC అండ్ VC, ఈ మూడాటిని కలిపి మనం క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అన్నమాట. TC, PC అండ్ VC. ఇది ఎక్కడితో అయిపోలేదు. ఈ TC, PC అండ్ VCని A అండ్ Bతో రిలేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ ని వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ తో రిలేట్ చేయడం ఎలాగా, ఆ రిలేట్ చేసిన తర్వాత ఏం రిలేషన్ వస్తుంది అనేది కూడా క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్, దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ వస్తే దాన్ని చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఐసోథర్మ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం.
Now we will discuss about isotherms. What are isotherms? Iso ante same andi, therm ante temperature. So the curves which are drawn at constant temperature, that is same temperature, are called as isotherms. అది మీనింగ్ ఐసోథర్మ్ అంటే. ఇక్కడ సాధారణంగా మనం గ్యాసియస్ స్టేట్ కాబట్టి టెంపరేచర్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచి ప్రెషర్కి వాల్యూమ్కి మధ్యన గ్రాఫ్ గీస్తూ ఉంటాం. ఆ గ్రాఫ్స్ని మనం ఐసోథర్మ్స్ అంటాం. ఈ ఐసోథర్మ్స్ని బాగా స్టడీ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆండ్రూస్. అందు గురించి ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని చెప్పి ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఐసోథర్మ్ అంటే అది. ఐసో అంటే సేమ్, ధర్మ్ అంటే టెంపరేచర్. Graphs drawn at same temperature are called as isotherms. నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ముందుగా అందులోకి వెళ్ళి ముందు నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏదైతే ఓరల్గా చెప్పేసానో అవి మీరు చదవండి. ఐసోథర్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, that is critical phenomena. If you are asked to write about critical phenomena, you have to write these points. Isotherm means pressure volume curve at constant temperature. What is isotherm? Pressure volume curves at constant temperature is called as isotherm. For ideal gas, the product of PV is constant. అదే బాయిల్స్ లా. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు బాయిల్స్ లా నేర్చుకున్నారు. బాయిల్స్ లా ప్రకారంగా PV is equal to constant. కాబట్టి P1 V1 is equal to P2 V2 ఫార్ములా వచ్చింది అక్కడ. సో ఇక్కడ PV is constant అని చెప్పుకుంటున్నాం. అండ్ హెన్స్ ద ఐసోథర్మ్ వుడ్ బి రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. అక్కడ కూడా మీ గ్రాఫ్లు గీసి చూపించారు. What will be the curve? Isotherm of pressure volume. It will be rectangular hyperbola. గుర్తుంచుకోండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వస్తుంది అది. For most of the gases at normal temperature, the shape of PV curve is the same as it is for carbon dioxide gas. Okay, so ఇది చూడండి, rectangular hyperbola, pressure volume, it is an isothermal curve. అంటే సేమ్ టెంపరేచర్, it is rectangular hyperbola అని చెప్పి ఈ స్ట్రక్చర్ ని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను చెప్పింది ఇక్కడ వస్తుంది. ఆండ్రూస్ డిటర్మైన్డ్ ద ఐసోథర్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఆండ్రూస్ ఇస్ ద సైంటిస్ట్ హూ డిటర్మైన్ ద ఐసోథర్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. ఆయన స్టడీ చేశాడు ఫస్ట్. అందు గురించి ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా మనం ఆయనకి ఇస్తున్నాం. ద ఐసోథర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిటర్మైన్డ్ బై హిమ్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. మనం ఆ ఫిగర్ను ఇప్పుడు స్టడీ చేసుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు విషయానికి వద్దాం. కన్సిడర్ ద ఫస్ట్ ఐసోథర్మ్ ఎట్ 13.1 degrees C. 13.10 కాదండి, ఇక్కడ స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇది మళ్ళీ జీరోగా కనిపిస్తుంది. ఇది డిగ్రీస్, అలా గుర్తుంచుకోండి ప్రతిసారిని ప్లీజ్. 13.1 degrees C. ఓకే, ఇదొక ఐసోథర్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలనుకుంటే ఇది చూడండి, కలర్ఫుల్గా ఉంది కాబట్టి. లేదా ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది చేయండి, ఏదైనా ఒకటే. సో ఇది కానీ చూసినట్టయితే ఈ ఎక్స్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్స్ అండి. ఈ ఎక్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఏరియా అంతా కూడా లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది, లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇదంతా చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను అందరూ కూడా. దీనికి రైట్ సైడ్ ఈ ఏరియా అంతా కూడా వేపర్ స్టేట్, అంటే గ్యాస్ లాగా ఉంటుంది. కానీ చూడండి, ఇక్కడ CXB ఉంది కదా, ఇది డాటెడ్ లైన్. ఈ డాటెడ్ లైన్ లోపల ఉన్నంత వరకు వేపరు లిక్విడ్ రెండు కూడా ఉంటాయి ఈ ఏరియాలో. సో మూడు రకాలు అనమాట ఇక్కడ. ఈ ఏరియా అంతా లిక్విడ్, ఈ ఏరియా అంతా వేపర్ అంటే గ్యాస్, ఈ ఏరియాలోనేమో గ్యాస్ ప్లస్ లిక్విడ్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఐసోథర్మ్ని ఎలా స్టడీ చేయాలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కర్వ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. అంటే 13.1 degrees C. అదే చెప్పాను ఇందాక, 13.1 degrees Cని స్టడీ చేద్దాం ముందని చెప్పాను. ఈ కర్వ్ చూడండి, A, B, C and D. Okay, A, B, C, D. Now originally you are provided with a gas which is at A. ఈ A దగ్గర ఉన్న దాన్ని మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ప్రెషర్ అప్లై చేయండి. PV is equal to కాన్స్టెంట్ కదా, అంటే అది రెండు కలిపి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉండాలి. మీరు ప్రెషర్ పెంచుతున్నారు అంటే వాల్యూమ్ ఏమవుతుందండి, వాల్యూమ్ హ్యాస్ టు డిక్రీజ్. ఇదేమో ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూమ్ ఇట్ సైడ్, రైట్ సైడ్కి ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూమ్. ఇదేమో ప్రెషర్ యాక్సిస్, ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేశారు, లైట్గా ఇది పైకి వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటండి, ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. కొంచెం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. వెన్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్.
ఓకేనండి. వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్ ఎంత వరకు చూడండి, బి వరకు. బి పాయింట్ రీచ్ అయిన వెంటనే వాల్యూమ్ డ్రాస్టిక్గా పడిపోయింది. చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చేసింది వాల్యూమ్, బి నుంచి సికి వచ్చేసింది వాల్యూమ్. ఎప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఒక్కసారే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది. అంటే వేపర్ స్టేట్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నది ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఇక్కడ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బి పాయింట్ తర్వాత ఒక్కసారే దేనిగా కన్వర్ట్ అయిపోతుందండి, లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడికి వస్తువులకి మొత్తం అంతా కూడా లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడికి వస్తువులకి లిక్విడ్ గా మారిపోయింది. లిక్విడ్ గా మారిపోతున్న క్రమంలో మీకు చూడండి వాల్యూమ్ ఎంత షార్ప్ గా తగ్గిపోయిందో, ఇక్కడ దాకా తగ్గిపోయింది. ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ వాల్యూమ్లో పెద్దగా డిక్రీజ్ లేదు. ఇంకా చూడండి ఎందుకు వాల్యూమ్లో డిక్రీజ్ లేదంటే లిక్విడ్ మీద ప్రెషర్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఓకేనండి, గ్యాస్ మీద ప్రెషర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది తప్ప లిక్విడ్ మీద ప్రెషర్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఇంకా ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా చూడండి 60, 70, 80, 90 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆ యూనిట్స్ ఏమన్నా కావచ్చు. చూడండి కర్వ్ ఒక్కసారి స్టీప్గా ఎలా రైజ్ అయిపోయిందో, అంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వలన ఉపయోగం లేదు, ఇంకా లిక్విడ్ లాగే ఉంది, అది ఇక్కడ అర్థం. ఓకేనండి, ఇది ఎక్కడిది 13.1 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర. ఇంకా కొంచెం ఈ ఏరియాలో తీసుకుందాం, ఈ ఎఫ్ జి అండ్ హెచ్. ఈ ఈఎఫ్ జిహెచ్ ఏదైతే ఉందో సంథింగ్ 25, ఒకసారి ఆ టెంపరేచర్ ఏమన్నా మీరు నోట్ చేసుకుంటే ఓకే, నోట్ చేసుకోకపోతే నేను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఇగో 21.5 degrees దగ్గర రెండో కర్వ్ వచ్చి 21.5 degrees దగ్గర కానీ చేసామనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద ఐసోథర్మ్. ఏది ఈఎఫ్జి అండ్ హెచ్ ఈస్ ద ఐసోథర్మ్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 21.5 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ప్రెషర్ అప్లై చేశారు, ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే చూడండి ఇలా గ్రాడ్యువల్గా వాల్యూమ్ తగ్గింది. ఎఫ్ దగ్గరకు వస్తువులకు ఇంకా వాల్యూమ్ ఒక్కసారి డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోయింది. ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా లిక్విడ్ స్టేట్ అలాగే లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉండిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చూడండి, వేపరు లిక్విడ్ కలిసి ఉన్నటువంటి ఏరియా ఏదైతే ఉందో 13.1 degrees కంటే ఇక్కడ 21.5 degrees దగ్గర తగ్గిపోయింది. చూడండి ఇక్కడేమో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది, ఇది మాత్రం తగ్గిపోయింది. అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, వేపర్ అండ్ లిక్విడ్ స్టేట్ కలిసి ఉండేటటువంటి పరిస్థితి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఇంకా ఇంకొక ఐసోథర్మ్ని ట్రై చేద్దాం. ఇగో ఇది, ఈ ఐసోథర్మ్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ అయింది అంటే 31.1 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది. 31.1 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఈ ఏరియా అంతా కూడా గ్యాసియస్ స్టేట్ అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నారు, ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే కంప్రెస్ అవుతుంది అలాగే కంప్రెస్ అవుతుంది, కానీ ఇది మాత్రం లిక్విడ్ ఫేజ్లోకి చేంజ్ అవ్వటం లేదు. చూడండి ఎందుకని లిక్విడ్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే అబోవ్ ఇట్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 31.1 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో అబోవ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీరు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా కానీ ఇట్ డజంట్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అందుగురించి చూడండి ఫేజ్ అంతా దీనికంటే కొంచెం తగ్గించారనుకోండి టెంపరేచర్, అంటే 31 లేదా 29.8 లేదా 30.8 ఏదో చేశారు, ఇమీడియట్గా ఏమవుతుందంటే ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. దానికంటే పైన ఉంటే మాత్రం ఎల్లప్పుడూ చూడండి ఇదంతా వేపర్ ఫేజ్లోనే ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వీఆర్ అబ్టైనింగ్ హియర్, అబోవ్ 31.1 degrees సెంటిగ్రేడ్ విచ్ ఈస్ ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ carbon dioxide gas. However high may be the applied pressure, we can't liquefy that particular gas. అది ఇక్కడ కన్ఫర్మ్డ్ అన్నమాట. ఈ ఏరియా అంతా గ్యాస్, ఈ ఏరియా అంతా లిక్విడ్, ఇక్కడ వేపర్ అండ్ గ్యాస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఆండ్రూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఐసోథర్మ్. ఇంకా టెంపరేచర్ తర్వాత ఏది తీసుకున్నా చూడండి, ఇలా కర్వ్ వచ్చింది అంతేగాని ఎక్కడ లిక్విడ్ టచ్ చేయలేదు, ఇది ఇలా కర్వ్ వచ్చింది ఎక్కడ లిక్విడ్ టచ్ చేయలేదు. సో ఈ విషయాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని పదే పదే చదవండి. అవసరమైతే నేను చాప్టర్ అంతా అయిన తర్వాత యూట్యూబ్లో పెడతాను, మీరు దాన్ని వాచ్ చేసినా సరే ఏదైనా చేయండి, దీన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకుని మాత్రం రాయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈ గ్రాఫ్లో నేను ఇప్పుడు ఏ పాయింట్స్ చెప్పానో అవి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మోర్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఒకసారి మళ్ళీ
స్లైడ్లో ఏమున్నాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఫస్ట్ ఐసోథర్మ్ ఎట్ 13.1 degrees centigrade. ఓకే, 13.1 degrees centigrade దగ్గర ఏమున్నాయో చూడండి. The point A represents carbon dioxide in the gaseous state occupying a certain volume under a certain pressure. Okay. On increasing the pressure, its volume diminishes and decreases as is indicated by the curve AB. On increasing the pressure, its volume diminishes as is indicated by the curve AB. AB curve తో సూచించిన విధంగా ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ నెమ్మదిగా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్ వలన. B తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడండి. At B, liquefaction of gas commences and thereafter a rapid decrease in volume takes place at the same pressure as more and more of gas is converted into liquid state. అంటే B to C, B నుంచి C వరకు ఏం జరుగుతుంది? ఒక్కసారి వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే గ్యాస్ ఏమో లిక్విడ్ గా మారుతుంది. ఓకే, అట్ C మొత్తం లిక్విడ్. ద గ్యాస్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ లిక్విఫైడ్. Gas has been completely converted into liquid. Now as the liquid is only slightly compressible, further increase of pressure produces only a very small decrease in volume which is not at all noticeable. Okay, liquid మీద ప్రెషర్ ఎంత అప్లై చేస్తే మాత్రం ఏముందండి? ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా? ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. అందు గురించి వాల్యూమ్లో తగ్గుదల C తర్వాత పెద్దగా ఉండదు. This is shown by a steep line CD which is almost vertical. CD లైన్ చూసాం. CD లైన్ ఏం చూపిస్తుంది? ఒక్కసారి స్టీప్ గా ప్రెషర్ రైజ్ అయింది కానీ వాల్యూమ్లో మాత్రం డిక్రీజ్ ఉండదు. కాజ్ అలాంగ్ AB కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ గ్యాస్. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ కాజ్ అలాంగ్ AB లైన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ గ్యాస్, అది మనకు తెలుసు. అలాంగ్ BC ఏముంటుందంట? ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ పార్ట్లీ యాజ్ గ్యాస్ అండ్ పార్ట్లీ యాజ్ లిక్విడ్, వైల్ అలాంగ్ CD it exists entirely as liquid. ఒప్పుకున్నారండి దానికి? AB దగ్గర ఏముంటుంది? గ్యాస్ రూపంలో ఉంటుంది. BC దగ్గర ఏముంటుంది? పార్ట్లీ గ్యాస్ పార్ట్లీ లిక్విడ్. CD దగ్గర ఏముంటుంది? కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆ గ్రాఫుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రెండో గ్రాఫ్ దగ్గరికి వద్దాం. ద కర్వ్ EFGH at 21.5 degrees C shows a similar behavior, except that now the liquefaction commences at higher pressure and the horizontal portion FG representing decrease in volume becomes smaller. అంటే ఒక గుడారం లాగా తయారవుతుందని చూపించాను. FG ఏదైతే ఉందో తగ్గుతుంది. at still higher temperature, ఇంకా టెంపరేచర్ పెంచండి. the horizontal portion of the curves become shorter and shorter until at 31.1 degrees centigrade it reduces just to a point represented by X. ఆ డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ చూడండి. సో ఎక్స్ గా అంటే ఎడం వైపు నుంచి వచ్చింది, కుడి వైపు నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడ కలిసిపోయింది? ఎక్స్ దగ్గర రెండు కూడా కలిసిపోయాయి. ద కర్వ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్ ఎక్స్ మార్క్స్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ gaseous carbon dioxide and on the right, okay, and liquid carbon dioxide on the left. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో లిక్విడ్, రైట్ సైడ్ ఏమో గ్యాస్ ఉంది. ఈ రెండాటిని విడగొట్టేటటువంటి పాయింట్ ఏంటి? ఎక్స్ అనే పాయింట్. మరి ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది? 31.1 degrees centigrade దగ్గర ఉంది. సో ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆయన ఆండ్రూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఇప్పుడు చూడండి అసలు సింపుల్ గా ఇంకా ఫైనల్ కన్క్లూజన్ స్లైడ్ ఇది. నెమ్మదిగా కన్క్లూడ్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఆండ్రూస్ noted that above 31.1 degrees C there was no possibility of liquefaction of carbon dioxide, how great the applied pressure may be. 31.1 degrees centigrade కంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమంటే చేసుకోండి, దాన్ని లిక్విడ్ గా మార్చలేము. సో ఆ టెంపరేచర్ని ఏమంటారు మనం? క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 31.1 degrees centigrade. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. At this temperature the gas is in critical state. The point X is then called the critical point. ఆ X అనే దాన్నే మనం critical point అంటాం. The isotherm passing through this point is called the critical isotherm and the temperature corresponding to this isotherm, ఎంత temperature? 31.1 degrees C is called critical temperature. The temperature is called as critical temperature. The critical phenomenon observed by Andrews in the connection with carbon dioxide may be observed with any other gas.
సో ఆండ్రూస్ అనే ఆయన అఫ్ కోర్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీద చాలా ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేశారు. ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్కే కాదు, ఇలాంటి ఐసోథర్మ్స్ ఏ గ్యాస్ కైనా మనం స్టడీ చేయొచ్చు అనేది ఫైనల్ కన్క్లూజన్. The pressure required to liquefy the gas at critical temperature is called critical pressure, and the volume occupied by 1 mole of the gas under these conditions is called critical volume. So ikkada daaka meeru rayali edi Andrews adsorption Andrews isotherms gurinchi rayamante ee point daaka rayali. So ee values anni correct ga gurtunchukovali. 31.1 degrees C is the critical temperature for carbon dioxide. అలాగే క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, క్రిటికల్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. ఓకేనండి. సో ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Hi students, welcome back to BVR Sir classroom. We are discussing gaseous state, and in this gaseous state chapter we completed some topics, and now we will take up another important aspect in gaseous state, that is critical phenomena. And under this critical phenomenon, we will study Van der Waals equation and the critical phenomenon, and basing on that, we will come to the final equation, which gives the relationship between critical constants and Van der Waals constants. Okay, the relationship between critical constants and Van der Waals constants can be derived by using the following steps. I will explain in detail one by one. ఇక్కడ కొన్ని మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఆ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్. అవి రెండు కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ టాపిక్ని కంటిన్యూ చేస్తాను. ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ P plus A by V square into V minus B, that is equal to RT. స్టార్టింగ్ లోనే మనం చెప్పుకున్నాం. ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ రీఅరేంజింగ్, దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎక్స్పాండ్ చేసి రీఅరేంజ్ చేసినట్టయితే PV మైనస్ PB ప్లస్ A బై V మైనస్ AB బై V స్క్వేర్ మైనస్ RT is equal to 0. Rearranging in the descending powers of V, we get PV cube minus V square into RT plus PB plus AB minus AB is equal to 0. Dividing the whole equation by P. So పైన ఉన్నటువంటి మొత్తం ఈక్వేషన్ మనం P తో కానీ డివైడ్ చేసినట్టయితే ఏం రిలేషన్ వస్తుంది అనేది చూడండి. V cube minus V square into RT by P plus B plus V into A by P minus AB by P is equal to 0. ఆ రిలేషన్ ని ఫస్ట్ రిలేషన్ గా మనం నోట్ చేసుకుందాం. It is a cubic equation in terms of V and kabatti it can be solved for given values of V, that is pressure and temperature, to give 3 values of V. Okay, a 3 values of V nunchi manaki critical volume anedi vastundi. At the critical point P, the 3 values of V are identical. Adi kuda note chesukovalsinatuvanti vishayam. This value is positive and is called the critical volume. So at the critical point V cube is equal to VC అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మ్యాథమెటికల్గా V మైనస్ VC హోల్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అనేటటువంటి రిలేషన్ తీసుకొచ్చాం. ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ జాగ్రత్తగా కానీ మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్పాండ్ చేసినట్టయితే V క్యూబ్ మైనస్ 3VC ఇంటూ V స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ VC హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ V మైనస్ VC క్యూబ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఫ్రమ్ ద వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ 1 అంటే ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. వీ నో దట్ V క్యూబ్ మైనస్ V స్క్వేర్ ఇంటూ B ప్లస్ RT బై P ప్లస్ V ఇంటూ A బై P మైనస్ AB బై PC దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దాన్నేమో మనం మూడో ఈక్వేషన్గా గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఈక్వేషన్ 2 షుడ్ బి ఐడెంటికల్ టు ఈక్వేషన్ 3. Thus equating the coefficients of the like powers of V, then we get 3VC is equal to B plus RTC by PC. దాన్నేమో ఫోర్త్ ఈక్వేషన్గా భావిద్దాం. అలాగే 3VC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A బై PC, దీన్నేమో ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ గాను. అలాగే నెక్స్ట్ ది 3VC క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB బై PC, దీన్నేమో సిక్స్త్ ఈక్వేషన్గా భావిద్దాం. ఇప్పుడు
పైన వచ్చినటువంటి ఆ 6th ఈక్వేషన్ ని 5th ఈక్వేషన్ తో కానీ డివైడ్ చేసినట్టయితే we get VC cube by 3VC square is equal to AB by PC by A by PC, that will be equal to B. దాన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకు ఫైనల్ గా VC is equal to 3B అనే రిలేషన్ వస్తుంది, వేర్ VC is క్రిటికల్ వాల్యూమ్, B is వాన్ డెర్ వాల్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి మీకు తెలుసు. ఆ రిలేషన్ ని 7th ఈక్వేషన్ గా గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చినటువంటి రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో VC is equal to 3B అనేది నోట్ చేసుకొని ఉంచండి. టు క్యాలిక్యులేట్ PC, ఇప్పుడు VC క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ మన ఏం ఏంటంటే టు క్యాలిక్యులేట్ PC అంటే క్రిటికల్ ప్రెషర్. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ VC ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. పైన ఈక్వేషన్ 5 ఉంది చూడండి, ఆ ఈక్వేషన్ 5లో వాల్యూ ఆఫ్ VC is equal to 3B వచ్చింది కదా, దాన్ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి, 3 into 3B whole square is equal to A by PC, or PC is equal to A by 27B square అనే రిలేషన్ వచ్చింది. దాన్ని 8th ఈక్వేషన్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో VC is equal to 3B వచ్చింది, అలాగే PC is equal to A by 27B square వచ్చింది. అయితే ఇవన్నీ మేము బోర్డు మీద రెగ్యులర్ క్లాసుల్లో బోర్డు మీద రాస్తూ ఉంటే మీరు సైమల్టేనియస్గా అలా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఆ విషయం నాకు తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ రకంగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాను. నెక్స్ట్ TC క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో VC వచ్చింది, PC వచ్చింది, TC ఎలా వస్తుంది అనేది చూద్దాం. టు క్యాలిక్యులేట్ TC, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ VC అండ్ PC ఇన్ ఈక్వేషన్ 4. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఈక్వేషన్ 4 ఏదైతే ఉందో ఆ ఈక్వేషన్ 4లో VC వాల్యూస్ PC వాల్యూస్ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే అప్పుడు TC వాల్యూ వస్తుంది. TC ఇన్ ద సెన్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. సో 3 into 3B is equal to B plus RTC into 27B square by A, లేదా TC is equal to 8A by 27 RB అనే రిలేషన్ వస్తుంది. దీన్ని 9th ఈక్వేషన్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, తర్వాత క్యాలిక్యులేటింగ్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఫ్రమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ TC అండ్ PC. సో క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ TC అండ్ PC నుంచి ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామో చూద్దాం. టు క్యాలిక్యులేట్ A ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 8. సో ఈక్వేషన్ 8 నుంచి ఏ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఫ్రమ్ TC అండ్ PC. ఆ రకంగా చూడండి, అంటే A అండ్ Bని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట. సో టు క్యాలిక్యులేట్ A ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 8, సో PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఏమొచ్చింది, A by 27B square అనేది వచ్చింది. ఆల్రెడీ అది ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసాం. సో అప్పుడు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు PC ఇంటూ 27B square అవుతుంది. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు PC ఇంటూ 27B square, దాన్ని నోట్ చేయండి. వాన్ డెర్ వాల్ కాన్స్టెంట్ A వాల్యూ ఈ PCతో ఏ రకంగా రిలేట్ అయింది అనేది ఇక్కడతో మనకి తెలిసిపోయింది. అలాగే టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ B ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 9, TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8A by 27 RB అని చెప్పి ఈక్వేషన్ 9 ఇక్కడే ఉంది చూడండి, ఈ రిలేషన్ మనం రాబట్టాం. లేదా B రాయాలనుకోండి, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమవుద్ది 8A by TC ఇంటూ 27R. సో ఈ రకంగా A అండ్ B వాల్యూస్ని చక్కగా రాబట్టగలిగాము. A అండ్ B అంటే ఏంటి, వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ A is related to critical pressure like this. A is equal to PC into 27B square. అలాగే B అనేది క్రిటికల్ టెంపరేచర్కి ఏ రకంగా రిలేట్ అయ్యిందో చూడండి, B is equal to 8A by TC into 27R. ఈ రిలేషన్ మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎక్స్ప్రెసింగ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్ A అండ్ B ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్. సో యాక్చువల్ విషయానికి మనం ఇప్పుడు వచ్చాం అన్నమాట. వి నో దట్ PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, A by 27B square అని చెప్పి మనకు తెలుసు. లేదా ఈ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 27B square ఇంటూ PC అవుతుంది. సింపుల్, జస్ట్ అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఆల్సో TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే 8A by 27 RB అని తెలుసు, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో దాన్ని చూసాం. RB, అప్పుడు B ఏ రకంగా పొందొచ్చు, 8A by 27 R ఇంటూ TC. సో AB ఆర్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్. ఆ రకంగా మనం చక్కగా A వాల్యూ అండ్ B వాల్యూని పొందాం. ఎలాగా, ఎక్స్ప్రెసింగ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ A అండ్ B ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్. క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ PC, TC అండ్ VC.
Substituting the value of b from 2 in 1. A is equal to 27 into 8a by 27 RTC whole square into PC. లేదా A is equal to 27 into 64a square by 27 into 27 r square TC square into PC అవుతుంది. లేదా A is equal to దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనం 27 r square TC square by 64 PC అవుతుంది. సో ఆ రకంగా కూడా మనం ఏ వాల్యూని రాబట్టవచ్చు. అయితే వి నో దట్ VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3B అని తెలుసు, థర్డ్ ఈక్వేషన్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం దాన్ని. PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు A బై 27B స్క్వేర్ అని తెలుసు, అలాగే TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8A బై 27RB అని చెప్పి తెలుసు, థర్డ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్స్. సో దాని నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం B ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC బై 3 అవుతుంది. ద వాల్యూ ఆఫ్ B ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 4. అలా కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో చూడండి, A బై 27 VC బై 3 హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A బై 3 VC స్క్వేర్ అవుతుంది. లేదా A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో చూడండి, 3 ఇంటూ PC ఇంటూ VC స్క్వేర్ అనే వాల్యూ వస్తుంది. సో A అంటే వాండర్వాల్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3PC ఇంటూ VC స్క్వేర్. Substituting the values of A and B in equation 5, అప్పుడు ఈక్వేషన్ 5లో కానీ A and B వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ 3PC VC బై 27R ఇంటూ VC బై 3. లేదా దాన్నే మనం PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 బై 3 ఇంటూ PC VC బై R అని చెప్పి రాయొచ్చు. లేదా TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 బై 3 ఇంటూ PC ఇంటూ 3B బై R అని చెప్పి కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకని VC తీసేసి అక్కడ 3B పెట్టడం జరిగింది. సో TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 బై 3 ఇంటూ PC ఇంటూ 3B బై R అనే ఫార్ములా మనం తీసుకొచ్చాం. ఆర్ ఇక్కడ ఫైనల్ గా B అనేది ఏమవుతుందో చూడండి, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు RTC బై 8PC. సో ఈ రకంగా A అండ్ B వాండర్వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్ ని క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ నుంచి రాబట్టడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Okay, after completing van der Waals constant relation with critical constants, now we will proceed to another similar important topic, law of corresponding state. Law of corresponding state. So దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. Law of corresponding states also called as reduced equation of state. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకవేళ రెడ్యూస్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ కానీ రాయమన్నారు అనుకోండి ఎగ్జామినేషన్లో, అది మనం చదవలేదు కదా అని చెప్పి అనుకోవద్దు. లా ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ స్టేట్స్ అన్న రెడ్యూస్డ్ ఈక్వేషన్ స్టేట్ అన్న ఒకటి. సో మనం కొన్ని వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్ గురించి స్టడీ చేసాం, ఏ అండ్ బి. ఈ ఏ అండ్ బికి ఉన్నటువంటి స్మాల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే కెనాట్ బి మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ. సో వాటిని మనం డైరెక్ట్గా మెజర్ చేయలేము. వెన్ వీఆర్ అనేబుల్ టు మెజర్ ద values of A and B directly, van der Waals equation is not applicable to all the gases అన్నమాట. అదొక డిసడ్వాంటేజ్ గా భావించవచ్చు van der Waals ఈక్వేషన్ లో. కాబట్టి సమ్ చేంజెస్ తీసుకొస్తాం ఇందులో. ఈ van der Waals కాన్స్టెంట్స్ అలాగే గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ లేనటువంటి ఫార్ములాని రాబట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. అదే ఇక్కడ చేసేటటువంటి పని. van der Waals showed that if pressure P, temperature T and volume V of a gas are expressed in terms of critical pressure, critical temperature and critical volume respectively, then another important generalization called law of corresponding state is obtained. So ఏం చేస్తున్నారు van der Waals, pressure P, temperature T and volume V is expressed in terms of critical pressure, critical temperature and critical volume. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ జనరలైజేషన్ రాబట్టడం జరుగుతుంది. దాన్నే లా ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ స్టేట్ అంటాం. అది ఎలా చేస్తామంటే చూడండి, లెట్ P by PC is equal to pi అనుకోండి. అలా P by PC, P అంటే ప్రెషర్, PC అంటే క్రిటికల్ ప్రెషర్. దేనికి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని పైకి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. అలాగే T by TC, ఓకే, T by TCని థీటాతో రిప్రజెంట్ చేద్దాం అండ్ V by VC పైతో రిప్రజెంట్ చేద్దాం దీన్ని. సో ఈ రకంగా స్మాల్ చేంజెస్ తీసుకొస్తే ఫైనల్గా మనకి ఈ ఏ అండ్ బి అండ్ ఆర్ లేనటువంటి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాన్నే రెడ్యూస్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటాం. స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి. వేర్ పై, థీటా అండ్ పై ఆర్ కాల్డ్ ద రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్,
reduced temperature and the reduced volume respectively. Already పైన చెప్పుకున్నది. అప్పుడు then we have ఆ వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయి చూడండి. P will be equal to pi Pc, అంతే కదండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి దాన్ని. P is equal to pi Pc, T is equal to theta Tc and V is equal to pi Vc. సో ఈ రిలేషన్ వచ్చింది అనమాట. ముందు స్లైడ్ నుంచి ఈ రకంగా మనం వాల్యూస్ని పొందగలిగాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్. సో పైన వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని ఏం చేస్తామంటే వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్? P plus A by V square into V minus B is equal to RT. So then we have, చూడండి ఆ వాల్యూస్ని P స్థానంలో పై PC పెట్టండి, T స్థానంలో theta TC పెట్టండి, V స్థానంలో pi VC పెట్టండి. అలా పెడితే ఏమొచ్చిందో చూడండి. pi PC plus A by pi square VC square into pi VC minus B is equal to R theta TC. సో దీన్ని ఫోర్త్ రిలేషన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే we know that ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేసాం. E is equal to ఎంత వాల్యూ? 3B అని తెలుసు. PC is equal to A by 27B square అని తెలుసు. అలాగే TC is equal to 8A by 27 RB అని చెప్పి కూడా మనం డెరైవ్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 4. సో ముందు స్లైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ 4లో కానీ ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ pi into A by 27B square plus A by pi square 9B square into pi 3B minus B is equal to R theta into 8A by 27 RB అనే ఫార్ములా వస్తుంది. దాన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూద్దాం ఏమవుతుందో. pi A plus 3A by pi square into 3B pi minus B is equal to 8AB theta. అది ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్గా భావించండి. దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చేటటువంటిది ఏముందో చూడండి. 5 plus 3 pi square into 3 pi minus 1 is equal to 8 theta. That is the sixth relation. అది ఎంతవరకు మీకు చెప్పాను. ఇది మేము బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాస్తూ ఉంటే మీరు రాసుకోవడం చాలా కంఫర్ట్. ఇలాగా నేను చెప్పుకుంటూ పోతే ఏదో మీరు అలా చూస్తూ ఉంటారు తప్ప మీరు అక్కడ రాసుకోవడం కూడా ఈజీగా ఉండదు. కానీ ఈ తప్పని పరిస్థితిలో ఈ రకమైనటువంటి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బేర్ విత్ మీ. ఇక్కడ ఈ ముందు ఈక్వేషన్ కానీ చూసినట్టయితే చూడండి, ఇందులో మనకి ఎక్కడ ఈ వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్ లేవు, అలాగే గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ కూడా లేదు. సో వాన్ డెర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ లేనటువంటి ఈక్వేషన్ని దీన్ని మనం రెడ్యూస్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ వాల్యూ. సో ఇందులో చూడండి మనం క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూ లేదు, అలాగే ఓకే ఆర్ వాల్యూ కూడా లేదు. So this equation is free of critical constants as well as the gas constant R. Thus this general equation is applicable to all substances until liquids and gases. From the equation 6 it is clear that if two substances have the same values of reduced temperature and reduced pressure, then they must have the same value of reduced volume also. Compulsory. Then the two such substances are said to be in corresponding state. Adi vishayam. Law of corresponding state ante then two such substances are said to be in the corresponding states అని చెప్పి పిలుస్తాం. This statement is called as the law of corresponding states. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మిస్ చేయకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్. దాని నుంచి మనకి ఈ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది వస్తుంది. ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్స్ చదివాం, ఆ గ్రాఫ్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ గ్రాఫ్ నుంచి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని జస్ట్ బ్రీఫ్గా టచ్ చేస్తాను. చూడండి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ లిక్విడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ గ్యాస్ అండ్ వైస్ వర్సా. అంటే లిక్విడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నేమో గ్యాస్ గాను, గ్యాస్ నేమో లిక్విడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాను కన్వర్ట్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ డిస్కంటిన్యూటీ, దట్ ఈస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అట్ ఎనీ టైమ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫేజ్ ప్రెజెంట్. ఓకే, ఆ స్టేట్మెంట్ నేమో మనం కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట. అంటే అలాగ కంటిన్యూస్గా లిక్విడ్ నేమో గ్యాస్ గాను, గ్యాస్ నేమో లిక్విడ్ గాను చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫేజెస్ లేకుండా అనేది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్. సో దాన్ని ఆండ్రూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సంబంధించినటువంటి ఐసోథర్మ్ ఏముందో అది అబ్జర్వ్ చేస్తూ చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఇదంతా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ continuity of state,
Now we are left with a very important topic as far as gaseous state is concerned, and that one is called as Joule-Thomson effect. So if you ask me what are the very important questions in this chapter, నేనైతే outright గా టాప్ ప్రయారిటీ అంటే 5 స్టార్ రేటింగ్ దేనికి ఇస్తాను అంటే ఫస్ట్ వన్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్, రెండవది వచ్చి జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏదేమైనా కానీ నేను అన్ని కూడా డీటెయిల్ గానే చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది అంతే డీటెయిల్ గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్ జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్? ఇది మీరు లోయర్ క్లాస్ లో కూడా టచ్ చేసినటువంటి టాపిక్. ఇట్ హ్యాస్ వెరీ మచ్ ఇండస్ట్రియల్ సిగ్నిఫికెన్స్. తెలుసు మనకు అది అంతా కూడా ఈ కూలింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ చుట్టూ తిరుగుతాయనే విషయం తెలుసు. ఈ లెసన్ విన్న తర్వాత అప్పుడు యూ విల్ అప్రిషియేట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెరీ మచ్. Joule-Thomson effect. Joule and Thomson observed that when a gas under high pressure is made to expand into a region of low pressure, it suffers a fall in temperature. అది మనం ఇక్కడ రాసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్. దిస్ ఫెనామినన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ Joule-Thomson ఎఫెక్ట్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ ఓకే. మరి Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అని మామూలుగా కానీ మీకు మన భాషలో చెప్పాలి అనుకోండి. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెలూన్ మనం బాగా తెలిసినటువంటిది, బుడగండి బెలూన్. బాగా ఊదేమనుకోండి, బెలూన్ని బాగా ఊదితే ఏమవుద్ది, బెలూన్ లోపలంతా కూడా గ్యాస్ చేరుతుంది, హై ప్రెషర్ దగ్గర గ్యాస్ చేరుతుంది. ఇప్పుడు సడన్గా దాన్ని వదిలేయండి, వదిలేస్తే ఏమవుద్ది, బుడగలో ఉన్నటువంటి గాలి అంతా కూడా బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ముందేమో బుడగ లోపల ఉన్నటువంటి గాలి చాలా హై ప్రెషర్ దగ్గర ఉంది, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఏమో సడన్ గా లో ప్రెషర్ రీజియన్ కి రావడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే అలాగ లో ప్రెషర్ రీజియన్ కి వచ్చిందో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో గాలి బుడగ లోపల అదంతా కూడా కూల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అలా కూల్ అయితే ఫినామినాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం, జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఈ కూలింగ్ జరగడాన్ని గుర్తుపట్టాలి అంటే ఆ బుడగ యొక్క మౌత్ ఉంటుంది కదా రబ్బర్ది, ఆ మౌత్ దగ్గర కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అక్కడంతా కూడా చాలా తడిగా ఉంటుంది. అంటే కొంత గ్యాస్ ఏమైంది, లిక్విడ్ గా కూడా మారినటువంటి పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామండి, జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటే మీరు చెప్పండి ఏంటి, గ్యాస్ ని హై ప్రెషర్ రీజియన్ నుంచి లో ప్రెషర్ రీజియన్ కానీ పంపించినట్టయితే కూలింగ్ జరుగుతుంది, దాన్నే జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ చదువుతున్నాను. Joule and Thomson observed that when a gas under high pressure is made to expand into a region of low pressure, it gets cooled. That means temperature decreases. This is known as Joule-Thomson effect. ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్, అది ఏంటి, దాని వెనకాల థియరీ ఏముంది, ఎందుకు అలా జరుగుతుంది, ఈ విషయాలన్నీ కూడా స్టడీ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ, యాజ్ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్స్ ద మాలిక్యూల్స్ ఫాల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్. Therefore work has to be done in order to overcome the attractive forces which tend to hold the molecules together. మనం హై ప్రెషర్ దగ్గర గ్యాస్ ఉంది అని చెప్పి స్టార్ట్ చేద్దాం. హై ప్రెషర్ దగ్గర గ్యాస్ ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికి ఒకటి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య అట్రాక్షన్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం, అలాగా అట్రాక్షన్స్ తో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ని ఒక్కసారిగా బయటకు వదిలేసాం. ఒక్కసారిగా బయటకు వదిలేయడం అంటే లో ప్రెషర్ రీజియన్ లోకి వదిలేసాం, ఫ్రీగా వదిలేసాం. మరి ఫ్రీగా వదిలేస్తే సడన్ గా ఏం జరగాలి, ఆ అట్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా బ్రేక్ అవ్వాలి. మరి అట్రాక్షన్స్ బ్రేక్ అవ్వకుండా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి దూరంగా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు కదా. సో అవి ఆ అట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్రేక్ అవ్వాలి. మరి అట్రాక్షన్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి, మరి అట్రాక్షన్స్ బ్రేక్ అయిపోమంటే మనం ఆ నోట్తో చెప్తే అవదు కదా. ఆ అట్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా బ్రేక్ అవ్వడానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలి. మరి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ లో ఉన్నటువంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీని వాడేసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ ఆ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కేఈ అంటాం కదా, ఆ రిజర్వ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ అట్రాక్షన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వాడేసుకుంటుంది గ్యాస్. మనకు తెలిసినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ టీ.
ఇది కూడా మీరు లోయర్ క్లాస్లో చదివారు. K ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T. సో ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, రిజర్వ్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే వాడేసుకుంటుందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గింది కదండి. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గింది అంటే ఏంటి, K ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ T, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. మరి టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా, అంటే అది ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో K ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు T అనేది గుర్తుపెట్టుకుని దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీరు స్టడీ చేయాలి. Ke తగ్గింది కాబట్టి టెంపరేచర్ కూడా తగ్గింది, అంటే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దట్ ఈస్ Joule-Thomson effect. As the gas expands, the molecules fall apart from one another. Therefore, work has to be done in order to overcome the attractive forces which tend to hold the molecules together. Thus, work is done by the system at the expense of the kinetic energy of the gaseous molecules. Consequently, what happens? The kinetic energy decreases, and since it is proportional to temperature, cooling happens or cooling results. Final ga cooling jarugutundi. So nenu cheppindi ikkada unnadi ade vishayam. Adi just Joule-Thomson effect ante enti ani cheppanu, enduku jarugutundi ani cheppannanu. Ade Joule-Thomson effect lo small concept inkoti undandi, danni inversion temperature ani cheppi pilustam. Inversion temperature anedi సెపరేట్ గా అడిగితే రాయండి. ఓన్లీ Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ 5 మార్క్స్ గానే అడిగారు అనుకోండి, దెన్ యూ మే నాట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టచ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. పరిస్థితిని బట్టి మీరు చూడండి. బట్ దిస్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ Joule-Thomson ఎఫెక్ట్. అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు అనే యాంగిల్లో మీరు స్టడీ చేస్తూ దీన్ని రాయండి. వాట్ ఈజ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్? Gases become cooler during the Joule-Thomson effect expansion అని తెలుసు మనకి, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ బిలో ఏ సర్టన్ టెంపరేచర్ నోన్ యాజ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. ఓకే, చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏదో కొత్తగా వచ్చింది మనకి. Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు గ్యాస్కి ఏం జరుగుతుందండి, కూలింగ్ జరుగుతుంది. అది అందరికీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం, స్టడీ చేసాం, అంతా అయింది, కూలింగ్ జరుగుతుందనేది తెలిసింది. కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఆ కూలింగ్ అంటూ జరగాలి అంటే ఆ గ్యాస్ ఒక నిర్దేశిత టెంపరేచర్ కంటే తక్కువలో ఉన్నప్పుడే ఈ కూలింగ్ జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ కండిషన్. ఆ నిర్దేశిత టెంపరేచర్ మరి ఏంటి అంటే దాన్నే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై Ti. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ ని చదువుదాం. చూడండి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హ్యావ్ షోన్ దట్ gases become cooler during the Joule-Thomson expansion only when they are below a certain temperature known as inversion temperature Ti. అంతకంటే కానీ పైన ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరగదు. అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ద ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఈచ్ గ్యాస్. దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఆ పర్టికులర్ గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. The inversion temperature is related to van der Waals constant A and B of the gas concerned by the expression Ti is equal to 2A by RB. Inversion temperature is related to van der Waals constants A and B of the gas concerned by the expression Ti is equal to 2A by RB అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. So that is called as inversion temperature. ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందండి దీనికి, చూద్దాం. At the inversion temperature there is no Joule-Thomson effect. కరెక్ట్ గా ఆ గ్యాస్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ దగ్గరే ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఉన్నట్టయితే అప్పుడు Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్యాస్ కూలింగ్ జరగడం కానీ హీటింగ్ జరగడం కానీ ఏమీ జరగదు. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ అబోవ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్, చూడండి ఇందాక మీకు అదే విషయం చెప్పాను, అసలు కూలింగ్ జరగాలి లేదా Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరగాలి అంటే ఏం కావాలి, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే గ్యాస్ తక్కువగా ఉండాలి టెంపరేచర్, అప్పుడే Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ అబోవ్, చూడండి దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అబోవ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్, దెన్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఇన్ టు లోయర్ ప్రెషర్ రీజియన్ దేర్ విల్ బి రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇప్పటి వరకునేమో కూలింగ్ అవుతుంది అన్నాం. ఈ పరిస్థితి ఏంటి, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే గ్యాస్ కానీ హయ్యర్ టెంపరేచర్ దగ్గర కానీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కూలింగ్ హీటింగ్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్, అంటే రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ విల్ టేక్ ప్లేస్. And if it takes place below the inversion temperature, then a fall of temperature will be observed. So inversion temperature యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది.
ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాస్ ఉంటే నో జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్. ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే కింద ఉంటే జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ జరిగి ఏం జరుగుతుంది, కూలింగ్ జరుగుతుంది. ఆ గ్యాస్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే కానీ అబోవ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కూలింగ్ హీటింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఆ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం గ్యాస్. ఆ రెండు గ్యాసెస్ ఈ కోవకు చెందినటువంటి అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ మోస్ట్ గ్యాసెస్ ద ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ లైస్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ టెంపరేచర్స్. గొడవ లేదు. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అన్నమాట. మ్యాక్సిమం అన్ని రకాలైనటువంటి గ్యాసెస్ కూడా ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆర్డినరీ టెంపరేచర్ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి దే గెట్ కూల్డ్ ఇన్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పాన్షన్. మనకి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ గ్యాసెస్ లైక్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. దే హ్యావ్ వెరీ లో ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. రూమ్ టెంపరేచర్కి అది కాకుండా వాటి యొక్క ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఆర్డినరీ టెంపరేచర్లో ఏం జరిగినట్టు చెప్పుకోవాలి మనం, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే ఆ గ్యాస్ పైన ఉంది అని చెప్పుకుంటాం. పైన ఉంది కాబట్టి ఏం జరుగుద్ది, హీటింగ్ జరుగుద్దా, కూలింగ్ జరుగుద్దా, హీటింగ్ జరుగుద్ది. Thus at ordinary temperatures these gases get warmed up instead of getting cooled at the Joule-Thomson expansion. Hydrogen and helium ఏం జరుగుద్దండి Joule-Thomson expansion లో, they get heated instead of cooling. ఆ విషయాన్ని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. If these gases are first cooled to their respective inversion temperature, then these gases also get cooled on expansion in accordance with the Joule-Thomson effect. అయితే మనం వీటిని కూడా కూలింగ్ వచ్చేటట్టుగా చేయొచ్చు. ఎప్పుడు, హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం లాంటి గ్యాసెస్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటి యొక్క ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే కిందకి తీసుకెళ్ళాలి. ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కంటే కిందకి తీసుకెళ్ళి అప్పుడు జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ కానీ గురి చేస్తే అప్పుడు అవి కూడా కూలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఓకేనండి. సో మనం ఇప్పుడు జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆ దాంట్లోనే పార్ట్ అయినటువంటి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ గురించి కూడా స్టడీ చేసాం. ఈ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ మీదే బేస్ చేసుకుని ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఉంది. ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ మనం లిండేస్ మెథడ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ లిండేస్ మెథడ్ మీన్స్ గ్యాసెస్ ని లిక్విఫై చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంటే టు కన్వర్ట్ గ్యాస్ ఇంటూ లిక్విడ్. సో అది ఇక్కడ లిండేస్ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్. లిండే యూజ్డ్ Joule-Thomson effect as the basis for liquefaction of gases. When a compressed gas is allowed to expand into vacuum or a region of low pressure, ఏం జరుగుతుంది, it produces intense cooling అని చెప్పి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. దాన్నే Joule-Thomson effect అంటారు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. దాని కింద ఉన్నటువంటిది వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ Joule-Thomson effect అనేది. ఓకే, ఈ లిండేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ డీటెయిల్స్. ఇదేమో కంప్రెసర్ అండి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ మీన్స్ గ్యాస్ నేమో బాగా కంప్రెస్ చేస్తారు, అంటే వాల్యూమ్ తగ్గిస్తారు. వాల్యూమ్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇందులోకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ని పంపించి కంప్రెస్ చేస్తారు. ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ని తర్వాత రెఫ్రిజిరేటింగ్ లిక్విడ్ ఉన్నటువంటి కాలం ద్వారా పంపిస్తారు. రెఫ్రిజిరేటింగ్ లిక్విడ్ ఇక్కడ జనరల్గా అమోనియా లాంటి లిక్విడ్ని తీసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రెఫ్రిజిరేటింగ్ లిక్విడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ గ్యాస్ని మీరు కంప్రెస్ చేసినప్పుడు హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. when the gas ఇది ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంది కదా, దీన్ని కంప్రెస్ చేసినప్పుడు హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి రెఫ్రిజిరేటింగ్ లిక్విడ్ ని ఉపయోగిస్తారు. అలాగా ఈ విషయం సెట్ అయిన తర్వాత దాన్ని నెమ్మదిగా ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ ఉన్న దాంట్లోకి పంపిస్తారు. ఇలా స్పైరల్ ట్యూబ్ అన్నమాట. ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ ఉన్న దాంట్లోకి ఎప్పుడైతే పంపించిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఇక్కడ కూడా హై ప్రెషర్ లోనే ఉంది. ఆ హై ప్రెషర్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ని సడన్ గా లో ప్రెషర్ లోకి వదిలేస్తారు అన్నమాట. ఫ్రీగా వదిలేస్తారు గ్యాస్ ని ఇక్కడ. అంటే ఏం జరుగుతుంది, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి, మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నటువంటి ప్రాసెస్ లో కూలింగ్ జరుగుతుంది. అదే కదా Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. అంటే ఇదంతానేమో హై ప్రెషర్ లో, చాలా హై ప్రెషర్. ఎంత హై ప్రెషర్ అంటే 200 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. అంత హై ప్రెషర్ ఉన్న దాన్ని సడన్ గా తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, ఇందులోకి లో ప్రెషర్ అంటే 1 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేస్తున్నారు. సడన్ గా బయటకు వదిలేస్తున్నారు అనమాట. బయటకు వదిలేస్తే Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరిగితే ఏం జరుగుద్ది, కూలింగ్ జరుగుతుంది. కూలింగ్ జరిగితే లిక్విఫై అవుతుంది. ఎయిర్ ఏమో లిక్విడ్ రూపంలోకి మారుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్. అంతా లిక్విడ్ రూపంలోకి మారకుండా కొంత ఇలాగ రివర్స్ లో వెళ్ళి
మళ్ళీ కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. ఏదైనా కానీ ఈ కూల్ అయిన లిక్విడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులోంచి బయటకు వచ్చే దాంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దీన్ని అర్జెంట్గా లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మారుస్తుంది. దీన్నే మనం లిండేస్ మెథడ్ అంటాం. ఈ లిండేస్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డీటెయిల్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పేశాను. ఆ చెప్పిన దాన్ని ఒకసారి పాయింట్ వైజ్ స్టడీ చేద్దాం. లిండే యూజ్డ్ అన్ apparatus which works on the above principle. Above principle అంటే Joule-Thomson principle to the liquefaction of air as shown in the figure. Pure dry air is compressed to about 200 atmospheres. Then it is passed through a pipe cooled by a refrigerating liquid such as ammonia. అమోనియా లాంటి రెఫ్రిజరేటింగ్ లిక్విడ్ లో పంపిస్తారు. ఎందుకు పంపిస్తారని చెప్పాను? The heat of compression is removed. For the purpose of removing heat of compression, so the gas is sent into refrigerating liquid. Then the compressed air is then passed into a spiral pipe with a jet at the lower end. అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్పైరల్ పైప్ లో చాలా హై ప్రెషర్ లో ఉన్నటువంటిది ఒక్కసారి లో ప్రెషర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. The free expansions of air at the jet result in a considerable drop of temperature. అంటే టెంపరేచర్ పడిపోతుంది అనమాట, కూలింగ్ జరిగిపోతుంది, Joule-Thomson ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. The cooled air which is now at about 1 atmosphere pressure passed up the expansion chamber. అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. It further cools the incoming air of the spiral tube and returns to the compressor. By repeating the process of compression and expansion, a temperature low enough to liquefy air is reached. చాలా లో టెంపరేచర్ వస్తుంది. ఎంత లో టెంపరేచర్ వస్తుందంటే చక్కగా గ్యాస్ ని లిక్విడ్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి టెంపరేచర్ రీచ్ అవడం జరుగుతుంది. The liquefied air collects at the bottom of the expansion chamber. So a liquefied air అంతా ఏమవుద్ది? ఎక్స్పాన్షన్ ఛాంబర్ యొక్క బాటమ్ లో కలెక్ట్ అవుతుంది. అది డయాగ్రామ్ లో కూడా మనం చూసాం. జస్ట్ ఇగో ఇక్కడ లిక్విఫైడ్ ఎయిర్ అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కలెక్ట్ అయింది. సో ఈ అంతా మొత్తం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఏమని పిలుస్తామండి మనం? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిండేస్ మెథడ్ ఫర్ ద లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. సో ఈ రకంగా మనం ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ సిలబస్, ఏదో పైన చెప్పుకోవడం అని కాకుండా ఉన్నటువంటి సిలబస్ అంతా కూడా చక్కగా కవర్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది, అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనే విషయాన్ని టచ్ చేసి ఈ చాప్టర్ని కన్క్లూడ్ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ఐడియల్ అండ్ రియల్ గ్యాసెస్, వై రియల్ గ్యాసెస్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ అన్నాం. కానీ ఈ మధ్య ఈ క్వశ్చన్ మీద పెద్దగా స్ట్రెస్ చేయటం లేదు. ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి, రియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి, తప్పదు. తెలియకుండా వాన్ డర్ వాల్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళలేం. వై రియల్ గ్యాసెస్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టార్టింగ్ లో. డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు. వై దే డీవియేట్? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫాల్టీ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. అందులో 2 ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫాల్ట్స్ వలన ఇక్కడ ఐడియల్ గ్యాసెస్ ఏమో ఇది రియల్ గ్యాసెస్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి తప్ప ఐడియల్ బిహేవియర్ ని కనపరచవు. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, డెరైవ్ వాన్ డర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ రియల్ గ్యాసెస్. వాన్ డర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ రియల్ గ్యాసెస్ అనేది నా దృష్టిలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ అబౌట్ ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి మీకు చెప్పాను. దేర్ ఆర్ 3 క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్: క్రిటికల్ ప్రెషర్, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అండ్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు డెడ్యూస్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఫ్రమ్ వాన్ డర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ మన క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. సో క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ ని దేని నుంచి రాబట్టాలి? వాన్ డర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్ నుంచి రాబట్టాలి. సో ఒకదానికొకటి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. సో క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్ అంటే పీసీ, టీసీ, వీసీ. వాన్ డర్ వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏబి. ఓకే, ఈ రెండాటిని, ఈ 2 సెట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ని రిలేట్ చేయడమే డిడక్షన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఫ్రమ్ వాన్ డర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్. తర్వాతది లా ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ స్టేట్స్. లా ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ స్టేట్స్ కూడా చెప్పాను, దాన్ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ షార్ట్ నోట్స్ విషయానికి వస్తే Joule-Thomson ఎఫెక్ట్, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్, లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే లిండేస్ మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త సిలబస్ లో మనకి చూసాం ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా ప్రముఖంగా రాశారు. కాబట్టి ఏమో ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ మీదే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఈ వీడియో చూసి మీకు గ్యాసియస్ స్టేట్ మీద ఉన్నటువంటి అవగాహన బాగా పెంచుకోవడానికి అవకాశపడింది అని అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో వాచ్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అలాగే మీరు మంచి రిజల్ట్ తీసుకురండి ఎగ్జామినేషన్లో. సో మంచి రిజల్ట్ తీసుకొస్తే
నేను మీకోసం ఈ ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నానో ఆ ప్రయత్నం అంతా కూడా సక్సెస్ అయినట్టుగా భావించడం జరుగుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఐఎమ్ BVR and I am from this BVR Sir Classroom. Thank you very much. Bye.